السلام علیکم پیارے بچوں، پیاری ماؤں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی جناب، تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں اسلامیت کا ایک نیا لیسن لے کر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا مقصد ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی کرنا۔ اگر آپ بچے کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، بچہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، ضدی ہے یا ٹیوشن پڑھنے ٹیوٹر کے پاس نہیں جاتا، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کو دیکھ کر نہ صرف آپ اپنے بچے کو خود پڑھنا سکھائیں گے بلکہ اس کی تربیت بھی کر سکیں گے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارا ارادہ ہے 1 گریڈ سے لے کے 5 گریڈ تک PTB کا سارا سلیبس آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ اپنے بچے کی تربیت خود کر سکیں، کیونکہ بچے کے جو پہلے 14 سال ہیں، آپ یقین کریں یہ بچے کی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ان 14 سال میں ایک ماں بچے کو ان فیوچر مستقبل میں جو بنانا چاہتی ہے وہ بنا دیتی ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے بچے کی تربیت کرنے کا اور اسے پڑھا کر کچھ بڑا کروانے کا۔ آج اسے عمل کریں اور پڑھیں ہمارے ساتھ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسجد۔ مسجد پر پڑھنے سے پہلے مسجد کیا ہے؟ یہ عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ اس پر پڑھنے سے پہلے ہم چند باتیں آپ سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، حالات بدلنا کسی حد تک انسان کے اختیار میں ہے اور کسی حد تک مقدر پر منحصر ہے۔ یہ جو انسان کے اختیار میں ہے، یہ خدا نے اس کو کہیں حد تک خدا نے اس کے اختیار میں دے دیا اور کسی حد تک اس کو محتاج کر دیا ہے۔ خدا نے ہمیں عبادات سے جوڑ کر، نماز سے جوڑ کر، دعا سے جوڑ کر ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے مانگیں اور ہر حال میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکلات میں گرفتار کر سکتا ہے جس میں ہم ہیں، یا خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو آخر میں ظاہر ہے ہر چیز کا نتیجہ بہتر ہی ہوگا۔ پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ماہرین نفسیات جو ہے نا وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ نماز اور ایک اچھا مستحکم مذہبی عقیدہ جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پریشانی، ڈر اور خوف جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ یقین کریں یہ جو پریشانی، خوف، ڈر اور حسابی کشمکش ہے نا، یہ ہماری زیادہ بیماریوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو شخص صحیح معنوں میں مذہب کا پابند ہوتا ہے نا، اسے کبھی حسابی اور ذہنی امراض کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک ماہر نفسیات کا پتہ کیا کہنا ہے؟ آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی۔ پریشانیوں کا شاہی علاج مذہب ہے۔ جی مذہب دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ذہنی پریشانی دور کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس پر گہرا یقین رکھیں، اللہ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا، اور جو کچھ آج تک ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ یہ یقین آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ میں ایک پازیٹیوٹی اور امید پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پریشان ہرگز نہیں ہونا، آپ نے اپنے بچے کی تربیت پر بھی توجہ دینی ہے، بچے کے فیوچر کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ ہاں، آپ نے اس کے اوپر محنت ضرور کرنی ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مسجد پڑھنے سے پہلے، مسجد کا تصور دینے سے پہلے آپ بچے کو مسجد کے بارے میں اتنا کچھ بتائیں جتنا کہ آپ کچھ جانتی ہیں۔ مسجد کو اس کو ایسا مسجد کا تصور بچے کے ذہن میں بنائیں، وہ صرف یہ نہ سوچے بس ایک نماز ہے، ایک فریضہ ادا کرنا ہے، 5 ٹائم ہم نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے اور بس نہیں۔ اس کا نماز کے، مسجد کے، خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنائیں کہ وہ خوشی سے مسجد جائے، اس کا دل کرے میں مسجد جاؤں، تاکہ میں اپنے خدا سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ بچپن ہی سے بچوں کو خدا سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں، انہیں دعا کا طریقہ سکھائیں، انہیں بتائیں کہ دعا میں وہ کیا کیا مانگ سکتے ہیں اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے، تاکہ اگر انہیں کوئی کسی قسم کے فیوچر میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انہیں پتہ ہو کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ایسی ہے، اگر سے ہم دعا مانگیں گے تو وہ ہماری پوری کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، تو اب سبق پر آ جاتے ہیں۔ مسجد، پہلے ہم نے ایمانیات پڑھا تھا، اس میں ہم نے نبوت پڑھا، توحید پڑھا، اب عبادات کا سب سے پہلا ٹاپک ہے مسجد۔ جی، تو مسجد کیا ہے؟ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، آپ سب جانتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بچے کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا رہنے کے لیے کہ گھر کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا جسم رکھتا ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ بچوں جسم نہیں رکھتا، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے یہ گھر انسانوں کے لیے اپنا بنایا ہے کہ وہ اس گھر میں آ کر مجھ سے پورے خشوع سے، پورے دل سے دعا مانگے، یہاں آ کر ان کو ادھر ادھر کے خیال، دنیا کے، گھر میں کسی نہ آئیں، اور یہاں آ کر وہ میرے سے باتیں کریں، عبادت کریں، تاکہ میں ان کی مشکلات کو دور کر سکوں۔ یہ گھر اس نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے
यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। आपको पता है बच्चों, मस्जिद में कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। कारी साहब मस्जिद में सुपारे पड़े होते हैं। आप जब मस्जिद में जाएं, आपको ऊपर नमाज नहीं भी आती, फिर भी आप बड़ों के साथ जाएं, जैसे वो कर रहे हैं आप उनके साथ वैसे वैसे नमाज पढ़ने की कोशिश करें। वहाँ से सुपारा लें, ईस्टर्न कुरान लें, आप जिस भी सुपारे पर हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ें। नहीं समझ आता बड़ों से समझने की कोशिश करें, लेकिन ये पढ़ते वक्त आपको ज़हन में होना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कुरान पाक क्या है, ये खुदा ताला की किताब है। मैं अल्लाह के घर बैठा हुआ हूँ और ये किताब भी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, इसलिए उसको पाक साफ होकर अपने हाथ लगाना है, उसको बार बार नीचे नहीं गिराना, उसके लफ्ज़ों का एहतराम करना है, गंदे हाथों से आपने उसको नहीं छूना। इस तरह की चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मस्जिद जाते वक्त भी आपने देखना है कि आपने पाक साफ लिबास पहन के जाना है। अगर आप नहा लें तो बहुत ही अच्छी बात, साफ कपड़े पहन कर जाएं और बताएं मामा मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मुझे साफ करें, मैं अल्लाह के घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप मस्जिद में जाएं, आप दायां हाथ पाँव सबसे पहले मस्जिद में रखें। ये मस्जिद के चंद आदाब हैं, ठीक है। मस्जिद में बला ज़रूरत इधर उधर दौड़े नहीं, ठीक है, कि हम खेल का मैदान नहीं है बच्चों, वो आप मस्जिद है, खुदा का घर है, उसका एहतराम तो करना चाहिए ना, ठीक है। और आप उसमें क्या करें, आप ऊंची आवाज़ में कह के ना लगाएं, ऊंची आवाज़ में बातें ना करें, ठीक है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप घर में भी नमाज पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होते हैं कि जी ये मेरे घर आकर नमाज पढ़ रहे हैं। याद रखें, इस ज़मीन पर सबसे पहले बैतुल्ला खाना काबा तमीर किया गया। आपको पता है सबसे पहला बैतुल्ला जो खुदा का घर था वो खाना काबा था, जो अल्लाह के 2 नबियों ने तमीर की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, ठीक है। जिनकी याद में बच्चों आप बकरा ईद भी करते हो। बकरा ईद जिसमें आप बकरे वगैरह या गाय वगैरह ज़बह करते हो, वो तो आपको पता होगा ना। आप इसके बारे में वाक़या भी अपनी मामा से पूछिएगा, ठीक है। दूसरा है ज़मीन पर मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम बच्चों कहते हैं जहाँ पर है कि जहाँ पर खाना काबा तामीर किया गया है, मक्का में है ये, इसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। मस्जिद नबी वो है जो मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। इसके अंदर रसूल खुदा का रोज़ा भी है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर की थी। और मस्जिद अक्सा बहुत फजीलत वाली मस्जिदें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर है मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए, उस गंद नहीं फैलाना चाहिए। कुछ गंद कूड़ा आपको नज़र आ गया गिरा हुआ तो बच्चों आपको चाहिए कि उसको उठा लें, ये ना देखें कि कोई उसको उठाएगा, आप खुद उसको उठाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। हमें मस्जिद के अदाब का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई उसे मस्जिद नबी कहते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया है। ये मस्जिद नबी का उन्होंने मीनार बनाया हुआ है, इसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दफन है, ठीक है। दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। आपने क्या करना है बेटा, 3 ये लिखे हुए हैं, नमाज, खुश और घर। आपने इनमें से जो मुनासिब है वो यहाँ लगाने हैं। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, जी घर है। मुसलमान मस्जिद में डैश पढ़ते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है। दूसरा है आगे, दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। हमने आपके लिए सवाल के जवाब यहाँ पे लिख दिए हैं। मुसलमान मस्जिद में क्यों जाते हैं? यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मतलब हमने उनको बता दिया है कि हम क्यों जाते हैं। हम यहाँ पर 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। नमाज क्या होता है बेटा? ये खुदा की इबादत करने का एक तरीका होता है जिसमें हम खुदा को उसकी बंदगी, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए उसके आगे झुकते हैं, उसके आगे सजदे में जाते हैं, ठीक है। वो अब जब बड़े होंगे ऐसा ऐसा हम आगे नमाज भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मुसलमान दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। सरगर्मियाँ हैं बराए तलबा के लिए कि घर के किसी भी बड़े के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में मस्जिद में जाएं और इसके बारे में अपने दोस्त को बताएं कि जी मैं आज मस्जिद में गया था, ठीक है। खाना काबा में आपने बेटा प्यारे प्यारे कलर करने हैं। अल्लाह का घर में भी आप कलर करेंगे, मस्जिद में कलर करेंगे और नमाज में भी आप कलर करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, हम आपसे पहले बात कर चुके थे, उन्होंने आगे भी बताया है कि मस्जिद में खामोश रहना चाहिए, मस्जिद में पाक साफ कपड़े पहनकर जाना चाहिए ताकि खुदा ताला हमसे खुश हों। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।